नमस्कार दर्शक बंधु मु राजेश आपण मैंने देखुंत रियल भूत कहानी। तो सांग मैंने आपण मैंने जानी गोटे पुओ आ गोटे झील बाहागर आगु तांकर जातक मिसिया हुए आ से जातक जिते मिसापी जिते बाबा पाखक नि जाऊँगी गोटे पंडित पाखक नि जाऊँगी से जातक देखिकी पंडित कहते कि ए पुओ सांगे झीर जदि बाहागर हुए ताहले झील मरी जाई पारे एमिति से जनाउछंती। जेतेबेले एक कथा पुओ आ झीर परिवार घर लोक सब जानुछंती से माने पूरा डरी जाउछंती आ बाबा को कहउछंती कि बाबा आपण ए आरो उपाय कहंतु। बाबा सेतेबेले कहउछंती कि जदि ए पुओ को प्रथमे गोटे बर गछरे बाहागर करदब ताहले आको बाहागर रे किछि असुविधा हबनी एमाने भलरे भलरे बाहागर हबा आ जातक मध्य मिसिजियो एमिति कहले बाबा। जितेबेले से पुओ घर लोक सब गोटे बर गछरे से पुओ को बाहागर करदेले जितेबेले से बर गछ सांगे से पुओर बाहागर करदेले सेतेबेले से बर गछ किछि सामान्य बर गछ नथिला कहीं ना से बर गछरे किए थिला आ तापरे से पुओ सांगे कौन अति भयंकर घटना घटिला आसतु यही स्टोरी रे आमे आज जानिबा। तो सांगाने प्लीज वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु आ जदि मो चैनल को नुआ आसीथिबे ताले मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु अधिक समय नष्ट न करी आजिर कहानीटी आरंभ करिबा। तो सांग माने यही कहानीटी रमेश जी की दिल्ली रे गोटे सॉफ्टवेयर कंपनी रे चाकरी करि थाए आउ सेठी ताकू भल दरमा मध्य मिलु थाए आउ तार भलरे भलरे समय मध्य कटु थाए। गोटे दिन एमिति ता बापांकर कॉल आसिला ता पाखु तांग घरु कॉल गला से फोन उठेला सेतेले ता बाबा कहिले कि पुओ सुने तो पई आमे गोटे झियो देखिचु आउ तू काली कंपनी रु छुट्टी नै कि पळे आसे आमे आसिले से झियो को देखिया पई जिबा। रमेश जेतेले कथा सुनिला कहला ठीक अछि बाबा मु काली जेमिति हेले जाइंगी पहुँचीबी आमती कहला परे ता पर दिन सकाळु रमेश ता घर को आसिला कंपनी छुट्टी नहीं कि घर को आसिला परे समते परिवार समते भाई भौणी धरिकी माने बापा माँ जेजे माँ थिले एमाने समते बाहरले झील देखिया पई। झील गठे जेतेले बाहर की जाइंगी पहुँचले सेतेले रमेश जेतेले से झील को देखिला से झीर नाम थिला प्रिया जी की बहुत शांतशिष्ट आउ सरल थिला से झीटी से माने दुहे को देखिला परे दुहे को पसंद कले आउ पसंद कला परे समते बहुत खुशी थिले आउ से झीर लोक आउ रमेश घर लोक समत खुशी थिले प्रिया भी बहुत खुशी थिला। ये थिला सिना अरेंज मैरेज हेले प्रिया आउ रमेश को देखिले एमिति लागुथिला जेमिति से माने लव मैरेज करूछंती एमिति समते खुशी थिले। एमिति खुशी हैला भितरे सेही दिन जो दिन जाइथिले प्रिया को देखिया पई सेही दिन से माने दुई परिवार मिसिकी से दिन तांकर बाहागर डेट से फाइनल कर देले। जेतले फाइनल कर देले आपण माने जानिथिबे कि बाहागर पूर्वरु आगे पुओ झींकर जातक मिला जाए जातक मिलेला पर जाइंगी बाहागर हुए। बाहागर तारीख जेतेबेले ठीक ହେଇଗଲା रमेश रा बापा कहले कि प्रिया रा बापा कहले कि देखंतु मोर जने हरिद्वार रे पंडित चिन्हा अछंती आउ तांकरी पाखरे आमे ए दुईंकर जातक देखैबा। प्रिया रा बापा कहले ठीक अछि ए तो भल कथा आउ केबे जिबा आमे ना रमेश रा बापा कहले कि आमे काली सकाळु जेमिति हेले बाहर की पळेबा। तापर से मैंने बाहर की सकाळु बाहर की गला परे हरिद्वार रे जाइंकी पहुँचला परे से बाबा को पाखरे से पंडित को पाखरे तांको दुहिंकर जातक से माने देखैले जेतेबेले पंडित से जातक देखुथांती किंतु देखिला भितरे से जेमिति से जातक देखिले माने तांको मुहर एक्सप्रेस टी जेमती चेंज हो गला आउ सी माने भाविले कि मने मने से बाबा भाविले कि एमिति जातक आउ एमिति पुओ झीकर जातक मु आगुरु केबे देखि नथिली आउ केबे एमिति मिलै नथिली ये बहुत
ଆଗକୁ ଆଙ୍କର ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜାତକ ଦେଖିକି, ସେତେବେଳେ ରମେଶର ବାପା ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ କି ବାବା କାହିଁକି ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କି ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଜାତକରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କି? ବାବା ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ଏ ଜାତକ ଏ ପୁଅର ଏ ଝିଅର ଏ ଦୁଇଟାକ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କ'ଣ ନା ଏ ପୁଅ ଯଦି ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଝିଅର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମେଶର ବାପା ଆଉ ପ୍ରିୟାର ବାପା ପୁରା ତାବଦାବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆଉ ବାବା ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ଯଦି ଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପୁଅର ବାହାଘର ହେବ ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରମେଶର ବାପା ପୁରା ଡରି ସାରିଲେଣି। ସେତେବେଳକୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆର ଉପାୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଝିଅ ବି ଏତେ ଭଲ ଆଉ ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଏ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାହାଘର ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ କରିକି ରହିବୁ। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆର ଉପାୟ କିଛି ତ ଥିବ। ପଣ୍ଡିତ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆର ଉପାୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ତାପରେ ରମେଶର ବାପା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଉପାୟଟା କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣ, ଆଗେ ଏ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଯିଏକି ପୁରା ପୁରୁଣା ବରଗଛ, ଆଉ ସେ ଜାଗା ପୁରା ସୁନସାନ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଗଛରେ ହିଁ ଏ ପୁଅକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ସେ ବିଘ୍ନ ସବୁ କଟିଯିବ, ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ରମେଶର ବାପା ଆଉ ପ୍ରିୟାର ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବୁ। ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଜଣେଇଲା ପରେ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ ସରଳ ପିଲାଟି ପ୍ରିୟା, ଯିଏକି ରମେଶ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ପୂଜାପାଠ ଆମେ ତାକୁ ସାରିଦେବା। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ କି ରମେଶର ସେଇ ବରଗଛରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ରମେଶ ମଙ୍ଗୁ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କଥାକୁ ଆଉ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ହେଲେ ରମେଶ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଘର ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଏକମତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଏମିତି ଭାବିକି ସିଏ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବରଗଛ ସାଥିରେ ବାହାଘର ମୋର ପ୍ରଥମେ କରାଯାଉ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ସେ ବରଗଛ ମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ କୋଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବରଗଛଟି ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବରଗଛ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଦିନ ବେଳେ ବି କେଉଁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ଯାଇକି ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ତା ପଛବାଟେ କେହି ତ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବ, ସେମିତି ହିଁ ଶବ୍ଦ ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ବରଗଛର ଜାଗାଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ବରଗଛ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ସେ ସେ ମାଟିଗୁରା ସବୁ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ମରୁଭୂମିଠୁ ହୀନ, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଗଛର ମାଟିଗୁରା ସବୁ ମରିକି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେମିତି ହିଁ ସେ ଜାଗା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଗଛରେ ହିଁ ରମେଶର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଦିନ ରମେଶର ସେଇ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରିବା କଥା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସେଦିନ ସେଠି ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବରଗଛରେ ବାହାଘର ସରିଗଲା, ତାପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ରମେଶ ଜାଣିନଥିଲା ଯେଉଁ ବରଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବାହାଘର ହେଇଛି
सी किछि साधारण बरगछ नथिला माने सी एते भयंकर बरगछ थिला जहाँकि रमेशर जीवनटा को एमिति बदलई दब बोली केही भी विश्वास कर नथिले। आउ एमिति गोटे दिन रमेश ताकरी घरे तारी निज घरे खट उपरे शोई थाए। सेतबेलू राति हो जाइथिला प्राय 3टा कि 4टा हब माने सुनसान। सेतबेलू समते जी जुआड़े शोइछंती से दिन राति रे रमेश से खटरे तार शोई थाए। से समय रे रमेश को लागिला जेमिति ता बिछଣା उपरकू माने से खट उपरकू केही तो जणे माने घुसुड़िला भलिया ता पाखकू आसुची आउ ता पाखर पाखापाखि आसिया पई चेष्टा करुची। रमेश साथी हाथी देखिला कि केही तो जणे मो पाखकू आसुची एमिति लागु थाए ताकू। से साथी हाथी उठिकी जेतेले देखिला सेतेले ता मुह पाखरे आसी गोटे छाई माने गोटे स्त्री लोकर छाई ता मुह को मुह पूरा लगे देछि। आ लगेगी ता चुटीरक जमिति पवन रे एंती उड़ू थाए बड़ बड़ चुटी आ सी पूरा उड़ू थाए फर फर होइकी। रमेश ए दृश्य देखी पूरा चमकी पूरा से तल को डरी जाई थाए आ ता देहरु झाल खाली घम घम होइकी बहु थाए। से समय रे से छाई से झियोटार छाई माने ता कान पाखकू आसी कहिला तू खाली मोर आउ काहार नुह। एतिकी जेतेले कहिची सेतेले रमेशर हठात निद भांगीगला। जेतेले निद भांगीगला रमेश देखिला कि केही कुआड़े नाहांती ए घरे। रमेश भाविला कि मन मन भाविला कि मु बोधे स्वप्न देखुथली आउ एते भयानक स्वप्न थिला ये एमिति भाविकी से जेतेले ता बेडसीट की अनैची ता पाखरे जो बेडसीट से घोड़ी होता से खट उपरे पड़ीथिला ना तारी उपरकू जेतेले अनैला ता आखि पइला सेतेबेले से बेडसीट रे कला माटी सब लागिथिला। कला माटी माने जेमिति से माटी गुराक से बरगछ मूल रे जेति माटी सुखिकी फाटी जाइथिला से माटी कलर जेमिति थिला ता बेडसीट रे सेमिति ही माटी लागिथिला। आउ से चिट्टा देखिकी रमेश टिके टिके डरी जाई थाए कहीं ना केही तो कुआड़े नाहांती माटी एठिकी केमिति आसिला आउ ए कादुआ पंकुआरा एठी केमिति आसिबो एमिति से भाबु थाए। आउ से दिन पर ठारू सबुदिन राति रे माने सेई छाई रमेश सबु राति रे सेई छाई की देखई आउ सेई छाई कहू थाए कि तू खाली मोर आउ मु तते काहार हबाकू देबिनी। रमेश सांगरे एमिति सबु राति रे सबु राति रे ही एमिति घटना घटुथिला। आउ केबे केबे तो लागुथिला जेमिति रमेश शोइथिबो आउ से समय रमेश को लागुथबो कि केही जणे माने ता गोड़ दबौची माने घसुची ता गोड़ को आउ ता मुंड भी दबौची एंदी चुटी रे जेंती तार मुंड चुटी रे कि जेंती खेलुची सेमिति लागै। ए सब घटना जेतेले रमेश संगे घटिला रमेश कौन कला ना ता बापा आउ ता बो को जाकि जनइला जेतेले ता बापा माँ जेतेले ये कथा शुणिले कहले नाई किछि नाई पुओ तू बाहागर व्यस्त सब आड़े काम दाम रे जाउछि ना सेतिपई तते परिश्रम बाधारू माने एमिति ही लागुथबो एमिति भाबिकी से माने ताकू बुझेला परे एंती किछि दिन बीती गला परे रमेश गोटे दिन प्रिया संगे फोन रे कथा होछि ता रूम रे बसिकी से कथा होछि। सेतबेलू राति 12टा हो गली। रमेश कथा हवा भितरे रमेशर पछबाटू केही तो जणे माने चुप पाटी रे धीरे किना कहूची तू खाली मोर आ मु तते काहार हबाकू देबिनी। ए कथा जेले कहिला सेतेबेले रमेश सुनि नथिला ए कथा आश्चर्यर कथा कि ए कथाटी सुनिथिला प्रिया कहीं ना प्रिया सेतेबेले फोन रे कथा होतला रमेश संगे किंतु आश्चर्यर कथा रमेश किंतु शुणी नथिला ए कथा शुणीथिला प्रिया। साथिया दी जेतेबेले प्रिया ए कथा शुणिला कि कहला रमेश को कहला कि तुम पाखरे किए अच्छी कि माने लेडीज किए अच्छी कि स्त्री लोक किए अच्छा कि रमेश कहला नाई तो घरे कहीं ना मुझे एकुटिया मो रूम रे ना कहीं तो जड़े मो फोन रे सुगाला कि कहीं जड़े सेपाटू कहार गोटे शब्द सुगा होता सी किसी कहूला मते सेतले रमेश कहला ना नहीं बाहर जदि किए थी सेपाटू साउंड
ଆସୁଥିବ ଆଉ ଏ ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲା ପରେ ପ୍ରିୟା ଭାବିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ ଏମିତି ଭାବିକି ସେଦିନ ରାତି କଟିଗଲା। ତାପର ଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ତାଙ୍କରି ଘରର ବାଲକୋନିରେ ରମେଶ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ଧରିକି ପଢ଼ୁଥିବା ଭିତରେ ସେଇ ସମୟରେ ତା ମା' ଯିଏକି ତା ବୋଉ ସିଏ ଉଠିଲେ। ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ହେଲେ ଆଉ ରମେଶ ଶୋଇନି, ବାଲକୋନିରେ ବହି ଗୋଟେ ଧରିକି ପଢ଼ୁଥାଏ, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ପଢ଼ୁଥାଏ। ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ରମେଶର ବୋଉ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲେ କି ରମେଶ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି କି ଏମିତି ଭାବିକି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ରମେଶକୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ରମେଶ ଆଗରେ ଚାଲୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାଲୁଥାଏ। ପୁରା ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ତା ମୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ ତା ମୁହଁ ଅତି ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରମେଶକୁ ସେଇଠି ସିଏ ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଯିବ। ଆଉ ତା ଚେହେରାଟା ଅତି ଭୟାନକ ଥିଲା ଆଉ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ତାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତା ବୋଉ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସିଏ ଡରିକି ସାଥି ଗଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ରମେଶର ବାପାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଉଠ ଆଉ ଉଠ, ଆମ ପୁଅ ଦେହରେ କି ଆମ ପୁଅ ସାଥିରେ କେହି ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ସାଥିରେ ସେ ବରଗଛରେ ବାହାଘର କରେଇଛ ସେବେଠାରୁ ତା ଦେହରେ କି ତା ସାଥିରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଉ ତମେ ଏ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆସ ଦେଖିବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲକୋନିରେ କାହା ସାଥିରେ ମାନେ ତା ପଛରେ କେହି ତ ଜଣେ ଯାଉଛି, ଆସ ଦେଖିବ। ଏମିତି କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ବାବାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ କି ରମେଶର ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାର ମୁହଁ ଅତି ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ତା ପଛରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସେଠି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରମେଶର ବାପା ଆଉ ମା ସେଠି ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କି କହିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଅ, କାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଯାହାହେଲେ ଆର କିଛି ଉପାୟ କରିବା, ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରମେଶର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ସମସ୍ତିକି ଜଣେଇଲେ କି ରମେଶ ସାଥିରେ କେହି ତ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯିଏକି ଅତି ଭୟାନକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ ଘରର ପରିବାର ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କେହି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ସେତେବେଳେ ରମେଶର ବାପା ବୋଉ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତ ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରିୟା ଯିଏକି ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରିଛି ରମେଶର ବୋଉକୁ, ଯେତେବେଳେ ରମେଶର ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ସେ ସମୟରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ରମେଶ ସେତିକିବେଳେ ତା ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ବୋଉ ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ରମେଶ ପଛଆଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ତା ବୋଉର ତଣ୍ଟିକି ଧରି ପକାଇଲା। ତଣ୍ଟିକି ଧରି ଦେଇକି କହିଲା, ରମେଶ ଖାଲି ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କାହାର ହବାକୁ ଦେବିନି ଆଉ ତମେ ମାନେ ବି ତାଠାରୁ ମୋତେ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ରମେଶ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଇଏ କୌଣସି ରମେଶର ସ୍ୱର ନଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ୱର ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରମେଶର ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ରମେଶର ମାଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରମେଶର ମା ଦେଖିଲେ କି ରମେଶର ଆଖି ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରମେଶର ବାପା ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ସାଥି ରମେଶର ହାତଟାକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ବୋଉ ବେକରୁ ସାଥି କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ରମେଶକୁ ଗୋଟେ ତା ଗାଲକୁ ଥାପଡ଼ ମାଇଲେ। ରମେଶର ବାପା ଯେତେବେଳେ ରମେଶକୁ ଏମିତି ମାଇଲେ ସେତେବେଳେ ରମେଶ ବି ତା ବାପାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ରମେଶର ବାପା ଆଉ ରମେଶର ମାମା ଚାଚା ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ରମେଶକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ରମେଶ ଏତେ ଜୋରରେ ଏମିତି ମାନେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ସେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠି ମାନେ ପୁରା ଛାଟିକି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେ 5-6 ଜଣ ମିଶିକି ରମେଶକୁ ପୁରା ଧରି ପାରୁନଥାନ୍ତି।
एमती किछि समय ताकू धरिला परे रमेश टिके शांत पड़ुछि। शांत पइला परे बारंबार गोटे कथा कहूछि रमेश कि रमेश सांगरे मोर बाहागर सरी सारिछि आउ रमेश को आउ का सांगरे बाहागर मु करई देबिनी आउ जी भी करइबो मु ताकू केबे छाड़ीबिनी एमती बारंबार कहूଥାଏ। सेतेबेलକୁ घरर लोक सब जानी सारिथिले कि रमेश देहरे एंटिटी ता देहरे अच्छी आउ सी सब ये कथा कहूँ आउ एमती कौन पाई कहूँ से माने किछि बुझी पारु नथांती। आउ ये सब घटना विषय रे जितेबेले प्रिया शुणुची प्रिया शुणिला परे ता बापा को जाइकी कहूँ सब कथा कि एमती रमेश सांगरे सब घटना घटिची आउ एबे ताको घरे माने रमेश गोटे जगार बसीची आउ ताको समते धरिछंती आउ सी समते की छाटी पिटी करिकी होपाड़ुची माने ता देहरे एमती किछि गोटे एंटिटी प्रवेश करिछि। ए कथा जितेबेले प्रियार बापा शुणिले प्रियाठू साथियादी सी माने तांको घरू बाहरिले रमेश घर को आसिया पाई कहीं रमेश घर आउ प्रियार घर बेसी बाट नथिला। साथियादी से बाइक तांकर काढ़िले काढ़िकी रमेश घर को आसिले। से जेतेबेले आसिले से देखिले पूरा घर पूरा सुनसान आउ जी जुआड़े बसिछंती सेई रमेश पाखरे आउ रमेश को गोड़ हाथ पूरा बंधा होइछि आउ तारी साइड रे सब ताको घरर परिवार समते सेठी रमेश को जगिकी बसिछंती आउ रमेश बारंबार कहूଥାଏ कि रमेश खाली मोर आउ रमेश को आउ कहार हबाकू मु देबिनी एमती सब कहूଥାଏ। ये सब घटना जितेबेले प्रियार बापा देखिले कि तांको घरर अवस्था एमती आउ ये रमेश भी एठी बंधा होइकी पड़िछि ये कौन सब चली सेतबेलକୁ सी पूरा डरी जाइथांदी। से समय रे प्रियार बापा जी सी गले रमेश पाखକୁ गले पाखକୁ जेतेबेले गले रमेश साथी हाथी पूरा चिल्लेकी उठिकी कहला कि तो झील को आठू दूरे दे नहने मु तते छाड़बिनी कि तो झील प्रिया को मध्य छाड़बिनी। ये सब घटना से पुणी से झीर स्वर रे माने गोटे स्त्री लोकर स्वर रे रमेश कहला। जेतेले ए कथा प्रियार बापा शुणिले सेतेले जानी सारिथिले कि ये रमेश नॉर्मल रे नाही आउ बहुत बाटकू कथा बढ़ी सारे आउ आ देहरे तो किछि तो गोटे बहुत बड़ शैतान बास कर सारे हेले सी किछि बुझी पारंतिनी कहीं 2 दिन पर ताको झील साथी रे रमेश बाहागर आउ कौन करिए एमती भाबुथांती। ए कथा भाबू भाबू सेतेबेलକୁ राति 3टा हो गले सेतेबेलକୁ रमेश से गोटाई जगार बंधा होइकी पड़ी थाए आउ ता चारिबाटे सबू घर लोक सबू मेढ़ होइथांती जी जुआड़े किए केते जण सोई पइले सही ठिकना बसु बसु सोई पड़िछंती केते जण चेई हिंदी आउ रमेश सेंती बसी थाए आउ गुणु गुणु हेकी किछि तो सेंती गोटे स्त्री लोक स्वर रे किछि किछि कहू थाए कथा आउ समते हिंदी बसी थांती। सेतेबेलକୁ टाइम हो जाइथिला राति 3टा हबो आउ जी जुआड़े आखि समतिकर टिके टिके आखि लागी जाइछि आउ समते सोई पड़िछंती। से समय कहार माने गुणु गुणु गीत गाइयार शब्द शुगाला जितेबाला गुणु गुणु गीत शब्द शुगाला से समतिक निद भांगिला। जितेबाला भांगिला से माने देखिले अरे रमेश पाखे आम शोलु आ रमेश ये कुआड़े हठात पलैछि आ समते कौन शोई पड़च एमती कहीकि से गीत जो आड़ू गाइया शब्द आउला से आड़े समते जीवाक लगिले माने दौड़िकी गले जीवा भितर सी जिते जाइकी समते घर लोक जाइकी पहुँचले सेतेबेले समते जितेबाला देखिले कि रमेश बसिकी गोटे जगार गोटे घर कोणरे बसिकी माने हलदी लगौला से आउ गोटे स्त्री लोकर शाढ़ी पिंधिथिला एमती लगुला जमीती आज माने यही साथी हाथी तार बाहागर होउची सेमिति पूरा सजई होउथिला गोटे स्त्री लोकर शाढ़ी पिंधुथिला आउ पादरे अलता लगौला एमती ये सब दृश्य देखी घर लोक सब आश्चर्य हो गले से देखिले कहले से माँ जी कि रमेश माँ थे सी भी भाविले कहले पुअर अवस्था देखी माने सी भावुता कि करवा तो आम कौन करवा सकाळ नहला पूर्वर आम किछि करि परियानी साथी हाथी जाइकी पुणी रमेश गोड़ हाथ बांधिदेले रमेश गोड़ हाथ को गोटे रसी रे बंधा हला हेले रमेश बापा जी कि
ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ଜାତକ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେଇ ପଣ୍ଡିତକୁ ସିଏ କଲ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ କି ଜଣେଇଲେ କି ଏମିତି ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରମେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଲେ କି ରମେଶର ବାପାକୁ କି ତମ ପୁଅର ବାହାଘର ଯେଉଁ ବରଗଛରେ କଲ ସେ ବରଗଛକୁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ନା ପୂଜା ହେଉନଥିଲା? ଆଉ ସେତେବେଳେ ରମେଶର ବାପା ଜଣେଇଲେ ନାଇଁ ସେ ବରଗଛ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବରଗଛ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା କି ସେ ଜାଗାକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି। ବାବା କହିଲେ କି ଏ ବାହାଘର ସେଇ ବରଗଛରେ ଯେବେଠୁ ତୁମେ ବାହାଘର କଲ ସେଇ ସମୟଠୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି କଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବରଗଛରେ ହିଁ ବାହାଘର କରିବ, ଆଉ ସେ ବରଗଛ ପୂଜା ହେଉଥିବ ସେଇ ବରଗଛରେ ହିଁ ବାହାଘର କରିବ। ହେଲେ ତୁମେ ସେଇଆ କଲନି, ଯେଉଁ ବରଗଛରେ କେହି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ତୁମ ପୁଅର ବାହାଘର କରିଦେଇଛ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରେଇଲ ସେ ଗଛ କିଛି ସାଧାରଣ ଗଛ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁଛି କି ରମେଶ ଦେହରେ ଯିଏ ବି ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଶୈତାନ ଯିଏକି ସେଇ ଗଛରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବାସ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ତାକୁ ସେଇ ଗଛ ସାଥିରେ ବାହାଘର କରେଇଦେଲ, ସିଏ ସେଇ ଗଛରେ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ସିଏ ରହିବ। ଆଉ ଆଠୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ରମେଶର ବାପା ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିଁ ଯାହା କରିବେ ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏମିତି ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାପା ଯିଏକି ତା ଝିଅକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମନ କରିବ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାର ବାପା ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ କେବେ ବି ରାଜି ହେଲେନି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କି ରମେଶର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ରମେଶ ଦେହରେ ଏବେ ବି ସେ ଏଣ୍ଟିଟି ମାନେ ପୁରା ଘର କରିସାରିଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତା ଦେହରେ ବାସ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ରମେଶ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଏମିତି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ତା ବାହାଘରରେ ମାନେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଏତେ ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ରମେଶ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ଆଉ ରମେଶ ଆଉ ତା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହିଁ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ରମେଶ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟି ବାସ କରୁଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତା ଦେହରେ ଥିଲା ସିଏ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ରମେଶକୁ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସିଏ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ଯାହା ବି କହୁଥିଲା ଯାହା ବି କିଛି କରୁଥିଲା ସିଏ ସବୁ ରମେଶ କରୁନଥିଲା। ରମେଶ ଦେହରେ ହିଁ ସେଇ ଏଣ୍ଟିଟି ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରମେଶ କହୁଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ୱରରେ କି ରମେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର, ଆଉ ରମେଶକୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେବାକୁ ଦେବିନି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ରମେଶର ବାପାକୁ କି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ରମେଶକୁ ତମ ପୁଅକୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ରମେଶ ନିଜେ ନ ଜାଣେ ଯେମିତି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ସିଏ ଯେମିତି ନ ଜାଣିବ, ଆଉ ତାକୁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆସ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରମେଶର ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ରମେଶର ବାପାଙ୍କ ମାନେ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସିଏ ଡକାଇଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ରମେଶର ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରମେଶ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ତାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ
ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପଣ୍ଡିତ ସେଠି 7 ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଥିଲେ। କରିଦେବା ଭିତରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରମେଶର ଘର ଲୋକ ସବୁ ରମେଶକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି ରମେଶ ଏତେ ଖତରନାକ ଭଳିଆ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ଏତେ ଭୟାନକ ସେଠି ହେଲା। ମାନେ 4-5 ଜଣ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଲୋକ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣକି ଛାଟିକି ମାନେ ହୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ପୁରା। ଏତେ ମାନେ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ରମେଶ ମାନେ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ ପୁରା, ମାନେ ଏମିତି ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେଠାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ସେଠାର ଲୋକ, ସେ ବାବାଙ୍କର ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ପୂଜା ପାଠରେ ମାନେ ଧରିକି ବସାଇଥାନ୍ତି ତଳେ। ହୋମ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ରମେଶ ଏପଟେ ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ରମେଶ ତା ନିଜ ଜିଭକୁ ନିଜେ କାମୁଡ଼ିକି ମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସାଥୀ ତାଙ୍କ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ପାଦୁକ ଭୋଗଟି ଧରିକି ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜିଭକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ତା ନିଜ ଜିଭକୁ କାଟୁଥାଏ। ଏତେ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 7 ଦିନର ପୂଜା ସରିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ରମେଶ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଭଲ ହେଲା ପରେ ରମେଶର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡିତକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବା ଆମ ପୁଅକୁ ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ନେଇପାରିବୁ ତ? ତାପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଏବେ ରମେଶକୁ ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ରମେଶକୁ ଏବେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଛି, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା ସିଏ ତା ଦେହରୁ ଯାଇନି। ଆଉ 1 ମାସ ଯାଏଁକି ମୋ ପାଖରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି, ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ରମେଶକୁ ନେଇପାରିବ। ଏମିତି ବାବା ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମେଶର ବାପା ଆଉ ମା ତାକୁ ରମେଶକୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ 1 ମାସ ପରେ ରମେଶ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା କି ସେ ଏଣ୍ଟିଟି ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ରହୁନି। ବାବା ଏମିତି ପୂଜା କଲେ କି ସେ ରମେଶ ଦେହରେ ଯିଏ ବି ଥିଲା ସେ ଏଣ୍ଟିଟି ଆଉ ନଥିଲା, ପୁରା ରମେଶ ଭଲ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ରମେଶର ବାପା ମା ରମେଶକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ରମେଶର ବାହାଘର ବି ସରିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ବାହାଘର ରମେଶର କାହା ସହିତ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ସରିଗଲା? ବାହାଘର ରମେଶର ହେଲା ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟାର ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା କହିଥିଲା କି ଯେବେ ବି ରମେଶ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ଏମିତି ସିଏ କହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ଭଲ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ରମେଶକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି ମାନେ ଏହି ରମେଶର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅତି ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଥାଏ, ମାନେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ମୋତେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଭୟାନକ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।